सुप्रभात पिला माने आज आम पढ़ेगा तुमर गल्प सभ्य जमीदार गाल्पिक हेले फकीर मोहन सेनापति। तो फकीर मोहन सेनापति विषय गल्प आरंभ करने पूर्व प्रथम मुझे तुमको गाल्पिकर संक्षिप्त परिचय देवा चाहूँगी। समस्त तो जानी फकीर मोहन सेनापति ना अल्प बहुत शुणी किंतु मुझे तुमको फकीर मोहन विषय अल्प किसी कहना चाहूँगी। जो फकीर मोहन सेनापति जन्म है 1843 मसीहा पवित्र मकर संक्रांति दिन जनवरी मास 14 तारिख बालेश्वर जिलार मल्लिकासपुर अंचल। तो फकीर मोहन सेनापति तुमर थे आधुनिक ओडिया साहित्यर जनक बोली कहीकि कहब। तो आधुनिक ओडिया साहित्य क्षुद्र गल्पर जनक। तो फकीर मोहन सेनापति को तो समस्त जानिछ किंतु फकीर मोहन सेनापति पूर्वर नाम थिला ब्रज मोहन सेनापति। तो मात्र जितेबाला 2.5 वर्ष होता से समय पिता और माता दिजन जाकर वियोग होता। तो पिता माता वियोग पर फकीर मोहन सेनापति जेजेमा कोचिला देईठारे लालन पालन लालित पालित होते। तो फकीर मोहन सेनापति पिला बेलू बहुत रुग्ण रोते, देह बहुत असुस्थ रोला। तो से कहीकि जेजेमा कोचिला दे कौन करते बालेश्वर जड़े पीर बा फकीर पाखे बिकी बिकी अर्थात से समय तुम परंपरा थिला जे पिला जदि असुस्थ रोते तो तुम घरे बिकी दौले मुकड़े आणुले। तो सेमिति फकीर मोहन सेनापति तुमर सबु महरम रे फकीर बेस होते जो ना रहा फकीर मोहन। ता परवर्ती ना ब्रज मोहन रु परिवर्तन होगी फकीर मोहन सेनापति होगला। तो पिला बेल ही तुम कौन करते बहुत चालाक थे और पाठ अध्ययन करने फकीर मोहन सेनापति कौन करते बहुत परिश्रम करते। कारण आर्थिक अनटन थिबा हेतु से कौन करते प्रथमे कार्य आरंभ करते जे बालेश्वर जहाज अझाल सिलाई काम आरंभ करते। तो अझाल सिलाई आरंभ कर काम आरंभ कर विद्या अध्ययन करते। सहित तुम बालेश्वर जिले केते गुडी स्कूल धीरे धीरे बड़ है बालेश्वर जिलार स्कूल गुड़िक शिक्षकता करते। तो सही समय भेट होता राधानाथ राय सहित और समस्ते मिसिकी। तो से समय आम इंग्रेज और बंगाली मान प्रभाव ओडिशा रे जेहेतु बहुत अधिक रोला। तो सी कौन करते बंगाली माने कहते जे ओडिया एक स्वतंत्र भाषा नय। तो से कहीकि ओडिया भाषा को उद्धार करने फकीर मोहन राधानाथ एमान सब बहुत परिश्रम करते। फकीर मोहन को फल आज आमर कौन है ओडिया भाषा ए परिस्थिति रे पहुंची। तो फकीर मोहन तुम आज से आमर ओडिया भाषा ये जगह पहुंची पार्टी। तो फकीर मोहन तुम कौन कर ओडिया सब दिगरे लेखा चालना करमिति तुम प्रबंध उपन्यास गल्प नेक्स्ट तुम भ्रमण साहित्य काव्य कविता तो सब प्रकार तुम लेखनी चालना कर साहित्य। तो तुम फकीर मोहन को आधुनिक ओडिया साहित्यर जनक कहुए कहीं कहुए कारण ता पूर्व तुम कौन होता जहाँ भी ओडिया साहित्य थिला तो से सब तुम काव्य धर्मी होता। तो से माने रीति जुग तुम सब जानी। तो रीति जुग तुम कौन होता सब काव्य कवितार लेखा होता। तो ता पूर्व साहित्य तुम गल्प रचना नथिला। तो फकीर मोहन सेनापति समय ही आधुनिक ओडिया साहित्य। तो फकीर मोहन लेखा आउ गोटे विशेषता थिला जे से समय तुम कौन होता जे 19 शताब्दी ओडिशार सामाजिक चित्र प्रतिफलित होता लेखारे। तो 19 शताब्दी सामाजिक माने से समय तुम जो थिले जमीदार माने किपरि क्रूर थिले तुम नारी शिक्षा किपरि तुम विपर्यस्त अवस्था सहित तुम आउ कौन होता नारी शिक्षा विपर्यस्त अवस्था सहित तुम भंड बाबा मान भंडामी आउ सहित तुम कौन होता समाज में विभिन्न प्रकार कुसंस्कार बढ़ते रही। तो से विषय तुम विषय तीक्ष्ण तुम टिकनिक खबर को सामाजिक चित्र सामाजिक चरित्र माध्यम सब गल्प उपस्थापन करते। तो फकीर मोहन ना कहले तुम
रेवती लो रेबी लो निया लो चुली तो तुम से जगह तुम सब जान फकीर मोहन का ना तुम रेवती गल्प जान रेवती हो डाक मुंशी हो कि तुम धुड़िया बाबा हो एपरी विभिन्न गल्प मध्यम समाज रे जो घटना घटुला तो से चित्र विषय तुम उपस्थापन कराई तो फकीर मोहन विषय कहला माने साधारणतः उपन्यास जाना जे 6 माण 8 गुंठ जेपरी 6 माण 8 गुंठ हो तुम मामू हो प्रायश्चित हो लक्ष्मा हो तो जीवन में माने तुम फकीर मोहन जीवन शेष अवस्था शेष 20 वर्ष भितर से समुदाय तुम कौन करते 4टी उपन्यास और 20टी गल्प रचना करते तो जो 4टी उपन्यास रहा तो 4टी उपन्यास ना भी तुम कहीदेली जो मामू लक्ष्मा प्रायश्चित 6 माण 8 गुंठ और जो 20टी गल्प थिला फकीर मोहन तो सी जो 20टी गल्प को फकीर मोहन कौन करते जे तुमर दुईटी गल्प भितर रखी गोटे हूँ गल्प स्वल्प प्रथम भाग आ गोटे गल्प स्वल्प द्वितीय भाग तो गल्प स्वल्प प्रथम भाग रु तुम उद्धृत होती आमर ये जो सभ्य जमीदार गल्प तो सभ्य जमीदार गल्प तुम फकीर मोहन कौन सूचई जे तुम समाज रे जो तुम इंग्रेजी शिक्षित युवक माने जो इंग्रेजी शिक्षा लाभ करते से किपरि विपथगामी होइके तुमर कौन करते विपथगामी है तुमर जीवन को किपरि नष्ट कर दूसरे निजर उच्च शिक्षा उच्च आशा अभिलाषा आम समाज संस्कार को आमर समाज को आमर संस्कार को हेय मन करी न्यून मन करी से कौन करते विपथगामी इंग्रेज शिक्षा लाभ कर विपथगामी होते और तार कुपरिणाम को दर्शाई तुमर सभ्य जमीदार गल्प तो ये गल्प समुदाय तुम चरित्र तो फकीर मोहन लेखार आउ गोटे जिन चरित्र चित्रण तो माने से तुम एमती भाव चरित्र को गल्प उपस्थापन करते जेपरी तुमको लगुला तुम मैंने से जगह माने तुम मैंने निजे से गोटे क्यारेक्टर अच्छ और से क्यारेक्टर तुम मैंने प्ले कर तो से तुम कौन कर फकीर मोहन जो गल्प तुम चरित्र देते तो प्रथम तुम पढ़ेवा पूर्व मु गल्प विषय सम्यक धारणा दे दूची कहीं तुम गल्प समुदाय तुम चरित्र अच्छा बलराम बल सी जो पिला अनाथ पिला को पाई सी होती तुम गोपाल और सहित तुम गोपाल पुत्र राजीव लोचन तो समुदाय मुख्य चरित्र कहले आम 3 जन को नहीं पारिबा बाकी तुम सब गण चरित्र अच्छा तो यही सब चरित्र माध्यम तुम जी थे बलराम बल सी तुम कौन होते तुम कलिकता जड़े विशिष्ट व्यवसायी थे ओडिशार हेले भी सी तुम कौन करते कलिकता व्यवसाय करते सी तुम थे देखी जड़े तुम पितृमात्रहीन तुम बापा माँ छेमुंड पिला गाँव में बुलूची ता ना हूँ गोपालिया तो पिला को सी कौन करते सी पिलाटी को तुम धरिकी आसते साथी कहीं मन दया था गाँव निज गाँव पिलाटा सी किसी कम लगी जाऊ कहीकि तुम अनाथ पिला को आनिकी आश्रय देते तो गता आनिकी गदी रखी तो रही प्रति नजर नाला किंतु गोपाल किसी कार्य कहीकि तुम फकीर मोहन नजर को सी सॉरी फकीर मोहन नहीं तुम बलराम बल नजर को सी आसला तो बलराम बल तुम कौन करते जो तुम गोपाल को आनिकी गदी रखी तो थे गोटे आकबरी मोहर से किनी आकबरी मोहर को तुम सी भूल बसत को जगह रखी तो जहाँ कि तुम गोपाल तुम नहीं बलराम बल को फेर चाहिए कि बलराम बल को न पाई सी गदी तले रखी और परवर्ती मुहूर्त सी प्रदान करता तो जो कहीकि सी बलराम बल विश्वासभाजन होता और विश्वासभाजन होगा सहित तुम परवर्ती मुहूर्त बलराम बल सब कथार खाली गोपाल को ही खोजी एमती धीरे 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 गोपाल कौन कर व्यवसाय अंशीदार तो तापरे तुम गोपाल पुओ थिला राजीव लोचन जहाँ कि तुम गोपाल भाभी व्यवसाय राजीव लोचन को इंग्राजी शिक्षा देवे और सी कौन कर व्यवसाय साहाय्य कर किंतु तुम फल होता उल्टा राजीव लोचन इंग्राजी शिक्षा कला सत किंतु से बापा व्यवसाय करने को चाहिए तार खाली इच्छा था से जेहेतु इंग्राजी शिक्षित युवक से सभा समिति कर और सेपरी
ଏପରି କରିକି ସି ତାର ତମର କଣ କରିଥିଲା ଧୀରେ ଧୀରେ ତାର ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି को ମଧ୍ୟ ସାରିଥିଲା। ତ ଏଥିରେ ତମର ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି ଯେ ଆକସ୍ମାତ ତମର ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ବା ତମର ବାବୁ ଗୋପାଳ ମହାପାତ୍ରର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଛି ଓ ତା ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବଳରାମ ବଳ ପୁଣି ଭାବିଛନ୍ତି ଯେ ତାର ପୁତ୍ର ତାର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ବା ତମର ଗୋପାଳର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହଉ, କିନ୍ତୁ ତମର ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି କହିକି ବଳରାମ ବଳ ତାକୁ ବୁଝେଇ ସୁଝେଇକି ଆଣିକି ଗାଦିରେ ବସେଇଲେ ବି ତମର ଗୋପାଳ ବା ତମର ରାଜୀବ ଲୋଚନ କଣ କରୁଛି ଯେ ତାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଇନି ସେ ତମର ଗାଦିରେ ବସିବା ଆଉ ତା ସହିତ ସେ ତମର କଣ କରୁଛି ଯେ କୁଆଡେ କୁଆଡେ ସେ ପଳଉଛି। ଆଉ ତମର ଏମିତି ଦେଖିଲା ପରେ ବଳରାମ ବଳ ତାକୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଗାଁକୁ ପଠେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗାଁକୁ ପଠେଇଲା ପରେ କାଳେ ସେ ତମର ଏଇଠି କାମ ନ କରିପାରି ଗାଁରେ ତାର ପିତୃ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହବ, କିନ୍ତୁ ତମର ବଳରାମ ବଳ ବା ତମର ବଳରାମ ବଳଙ୍କର ସେ ଆଶା ବୃଥା ହେଇଛି। କାହିଁକି ନା ରାଜୀବ ଲୋଚନ ଗାଁକୁ ଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଠିକ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି, ସଭା ସମିତି କରିଛି ଆଉ ତାର ମନ ମୁତାବକ କନ୍ୟାକୁ ବା କଲିକତାର କନ୍ୟାକୁ ବା ଦେଶୀ କନ୍ୟା ଗୁଡାକୁ ସେ ତମର ଅଶିକ୍ଷିତା କହିକି ତାର ମନ ମୁତାବକ କଲିକତାର କନ୍ୟାକୁ ବିବାହ କରୁଛି। ଆଉ ବିବାହ କଲା ପରେ ତମର କଣ କରୁଛି ସେ ପୁଣି ଫେରି ଆସିଛି ତାର ସେ ଜାଗାକୁ ବା ତମର ବିବାହ କରିସାରିକି ସେଇ ସଭା ସମିତି କରିକି ସେ ତାର ପୁରା ସମସ୍ତ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଇଛି ବା ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି। ଆଉ ଯାହା ଫଳରେ ବିକ୍ରି ଜାରି ପିଆଟା ଯୋଗୁଁ ବା ତମମାନଙ୍କର କୌଣସି ମାନେ ଯେହେତୁ ତା ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ସମ୍ବଳ କିଛି ନାହିଁ, ରହିବାକୁ କିଛି ନାହିଁ, ପୁଣି ସେ ଫେରି ଯାଇଛି ତାର ଯୋଉ ଶ୍ୱଶୁର ଯୋଉ ଜାଗାରେ କାମ କରୁଥିଲା ଆସାମର ଚାହା ବଗିଚାରେ ତମର ଖାନସାମାଗିରି ବା ତମର କୁଲି କାମ କରିବାକୁ ବା ଚପରାସି କାମ କରିବାକୁ। କାରଣ ସିଏ ଯଦି ଥାଆନ୍ତା, ଯଦି କାମ ଭଲରେ କରିଥାନ୍ତା ତ ସିଏ ତମର କଣ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା ତା ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ରଖିକି ଭଲରେ ରହିପାରିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗୁ ବା ନିଜକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାନିକି ବା ତମର ଆମର ନିଜକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାନିକି ଆମର ସମାଜକୁ ଆମର ସଂସ୍କାରକୁ କୁସଂସ୍କାର ଭାବିକି ସେ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି ତାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ସେ କଣ ପାଇଛି। ତ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ପଢିବା ଏ ଗଳ୍ପରେ। ତ ଏଇ ଗଳ୍ପରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମିଳୁଛି ଯେ ଇଂରାଜୀ ଶିକ୍ଷାର କୁପରିଣାମ କଣ ହେଇଛି। ତ ଏଇ ଗଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ବା ସଭ୍ୟ ଜମିଦାର ଗଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ଗାଳ୍ପିକ ତମକୁ ଦର୍ଶାଇବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ତ ତାପରେ ଏବେ ଏଥର ଆମେ କଣ କରିବା ନେକ୍ସଟ ଆମେ ତାହେଲେ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଯିବା। ତ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏତିକି ଥିଲା ତମର ଗଳ୍ପର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପରିଚୟ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଏଥର ପଢେଇବା। ତ ବାବୁ ବଳରାମ ବଳ କଲିକତା ବଡ ବଜାରରେ ଜଣେ ଗାଦିଆନ ମହାଜନ, ଉତ୍କଳର ସମସ୍ତ ବେପାରୀଙ୍କର ଦଣ୍ଡିଦାର, ସମସ୍ତ ମାଲ ଆମଦାନୀ ରପ୍ତାନି ତାଙ୍କ ହାତ ବାଟେ ହେଉଥିଲା। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କାରବାର। ଢେର ବର୍ଷ ତଳର କଥା, ରେଳ ନାମ ତ କେହି ଶୁଣି ନଥିଲେ, ଷ୍ଟିମର ମଧ୍ୟ ଚଳୁନଥିଲା। ବାଲେଶ୍ୱର ଜାହାଜରେ ମାଲ ଆମଦାନୀ ରପ୍ତାନି ହୁଏ। କଲିକତା ଆମଦାନୀ ମାଲ ମଧ୍ୟରେ ଧୂଆଁପତ୍ର ପ୍ରଧାନ। କଲିକତାରୁ ମାଲ ଆସି ବାଲେଶ୍ୱର ବନ୍ଦରରେ ଜାହାଜରୁ ଘାଟ ଭିଡ଼େ। ସେ ସ୍ଥାନରୁ ଶଗଡ଼ରେ ସମସ୍ତ ଉତ୍କଳକୁ ଚାଲାଣ ହୁଏ। ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ଉତ୍କଳରେ କଲିକତି ଧୂଆଁପତ୍ର ନାମ ବାଲେଶ୍ୱରୀ, ହେଲେ ବାଲେଶ୍ୱରୀ ଲୋକେ ଧୂଆଁପତ୍ର ଗଛ କେବେ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି। ତ ପ୍ରଥମରୁ ତମର ଯୋଉ ଗଳ୍ପରେ ଗାଳ୍ପିକ କହିଲେ ଯେ ବଳରାମ ବଳଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ବଳରାମ ବଳ ସିଏ ତମର ଜଣେ ଗଦିଆନ ମହାଜନ। ଗଦିଆନ ମହାଜନ ଅର୍ଥାତ୍ ଜଣେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ୟବସାୟୀ। କଲିକତାରେ ଓଡିଶାର ଲୋକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କଲିକତାରେ ଯେହେତୁ ଯାଇକି ସେ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିଲେ ଯେ କଲିକତାର ସେ ଜଣେ ହଉଛନ୍ତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ୟବସାୟୀ। ତ କଣ ସେ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିଲେ ଯେ ଧୂଆଁପତ୍ର ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିଲେ। ତ ଯୋଉ ଧୂଆଁପତ୍ର ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିଲେ ତ ଉତ୍କଳର ଯେତେ ସବୁ ବ୍ୟବସାୟୀ ଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଥିଲେ ଦଣ୍ଡିଦାର। ଦଣ୍ଡିଦାର ମାନେ ପ୍ରମୁଖ। ତ ଯେତେ ସବୁ ତମର ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟବସାୟୀ ମାନେ ଉତ୍କଳର ଯେତେ ସବୁ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିଲେ କଲିକତାରେ ଯାଇକି ତ ସେ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତମର କିଏ ଥିଲେ ବଳରାମ ବଳ ଥିଲେ ତମର ପ୍ରମୁଖ ବୋଲି କହିକି କୁହାଯାଇଛି। କୁହାହେଲା ଯେ ଉତ୍କଳର ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ହଉଛନ୍ତି ତମର ଦଣ୍ଡିଦାର। ତ ତମର ଏଠାରେ କିଛି ପୁରାତନ ଶବ୍ଦ ଅଛି ଯାହାର ଅର୍ଥ ତମମାନଙ୍କର ମୁଁ ଲେଖିଦେଇଛି। ତ ତମର ଗଦିଆନ ମହାଜନ ମାନେ କହିଲେ କଲିକତାର ଜଣେ ଖ୍ୟାତନାମ ବ୍ୟବସାୟୀ ସେ। ତ ଉତ୍କଳରେ ଯେତେ ସବୁ ତମର ବ୍ୟବସାୟୀ ରହିଲେ ତ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରମୁଖ। ତ ତମର ପ୍ରମୁଖ ତମର ଦିଆଯାଇଛି ତମର ଯେ ସମସ୍ତ ବେପାରୀଙ୍କର ଦଣ୍ଡିଦାର। ଦଣ୍ଡିଦାର ମାନେ ବିକ୍ରେତା କ୍ରେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେ ଲାଭନଥ ବ୍ୟବସାୟୀ ବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ୟବସାୟୀ। ତ ତା ସହିତ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ସମସ୍ତ ମାଲ ଆମଦାନୀ। ତ ଉତ୍କଳରୁ ଯାହା ବି ତମର ମାଲ ଆମଦାନୀ ରପ୍ତାନି ଯାହା ବି ହଉଛି ତ ସବୁ ବଳରାମ ବଳଙ୍କ ମାଧ୍ୟମ
ବାଲେଶ୍ୱର କାରଣ ତମର କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଆଗରୁ କେବେ ତମର ରେଳ କଥା କିଏ ଜାଣିନଥିଲେ କାହିଁକି ନା ତମର ସବୁ ଷ୍ଟିମରରେ ଚାଲୁଥିଲା ବା ତମର ଜାହାଜରେ ଯାଉଥିଲା ଜିନିଷ ପତ୍ର ମାଲ ଆମଦାନୀ ଯାହା ବି ହଉଥିଲା ସବୁ ତମର କଣ ହଉଥିଲା ଷ୍ଟିମରରେ ଆସୁଥିଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ଯେ ତମର ସେ ସମୟରେ ତମର ଦେଖ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କାରବାର ତ ଯୋଉ ସମୟରେ ତମର ଦରମା 10 ଟଙ୍କା 15 ଟଙ୍କା 120 ଟଙ୍କା ପାଉଥିଲେ ତ ସେଇ ସମୟରେ ତମର ବଳରାମ ବଳ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିଲେ ମାନେ କହିଲେ ସେ କଲିକତାରେ ଜଣେ ସେତିକି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ୟବସାୟୀ ଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ତା ସହିତ ତମର କୁହାଯାଇଛି ଯେ ତମର ସେ ଯୋଉ ଓଡ଼ିଶା ବା ତମର କଲିକତାରୁ ଯାହା ବି ତମର ଜିନିଷ ଆସୁଥିଲା ତ ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ତମର ଆସିକି କୋଉଠି ରହୁଥିଲା ବାଲେଶ୍ୱର ଜାହାଜରେ ଘାଟ ଭିଡେ ମାନେ କହିଲେ ତମର ଉପକୂଳରେ ଆସିକି ତମର ପହଞ୍ଚେ ସେ ସ୍ଥାନରୁ ତମର କଣ ହୁଏ ସମଗ୍ର ଉତ୍କଳକୁ ଚାଲାଣ ହୁଏ ତମର ଯାହା ବି ସବୁ ଧୂଆଁ ପତ୍ର ସବୁ ଆସୁଥିଲା ବା ଯାହା ବି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଥିଲେ ବା ଯୋଉ ସବୁ ଧୂଆଁ ପତ୍ର ଧରିକି ଆସୁଥିଲେ ସେ ସବୁ ତମର ପ୍ରଥମେ ବାଲେଶ୍ୱର ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚୁଥିଲା ବା ତମର ଉପକୂଳରେ ପହଞ୍ଚୁଥିଲା ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଘାଟ ଭିଡରେ ସେ ସ୍ଥାନକୁ ଆସେ ସେ ସ୍ଥାନରୁ ତମର କଣ ହୁଏ ସେଥିରେ ତମର ମୋହର ମାରିକି ତମର ଛଡା ହୁଏ ମାନେ କଲିକତାରୁ ମାଲ ଆସିବ ସେଇ ମାଲ ଆସିକି ତମର କଣ ହେଇଥିବ ସେଥିରେ ଉତ୍କଳର ଲେବଲ ବା ତମର ବାଲେଶ୍ୱରୀ ଧୂଆଁ ପତ୍ର ବୋଲି କହିକି ମୋହର ମରା ହବ ତ ସେଇ ମୋହର ମରା ହେଲା ପରେ ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ତମର ଓଡିଶାକୁ ଯିବ କିନ୍ତୁ ହେଲା କଣ ଜିନିଷ ପତ୍ର ଆସିଲା କଲିକତାରୁ ଗଲା ତମମାନଙ୍କର କୋଉଠିକି ସମଗ୍ର ଉତ୍କଳକୁ ଚାଲାଣ ହେଲା କିନ୍ତୁ ତମର ନାଁ ରହିଲା କଣ ତମର ବାଲେଶ୍ୱରୀ ତ କିନ୍ତୁ ତମର ଏଠି ଗାର୍ପିକ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତମମାନଙ୍କର ବାଲେଶ୍ୱର ଲୋକମାନେ କିନ୍ତୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ଧୂଆଁପତ୍ର ଜିନିଷ କଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତମର ଯେହେତୁ କଲିକତାରୁ ଜିନିଷ ଆସିକି ବାଲେଶ୍ୱରୀ ଜିନିଷ ବୋଲି କହିକି ତମର ଯାଉଥିଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି କହିକି ଯୋଉ କଲିକତାରୁ ଯୋଉ ଧୂଆଁପତ୍ର ଆସୁଥିଲା ତା ନାମ ଦିଆଯାଇଥିଲା ତମର ବାଲେଶ୍ୱରୀ ଧୂଆଁପତ୍ର ବୋଲି କହି କୁହାଯାଇଛି ହେଲା ତ ତା ସହିତ ତମମାନଙ୍କର କଣ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଲୋକେ ମାନେ କଣ କଲିକତାରୁ ଜିନିଷ ଆସିକି ବାଲେଶ୍ୱରୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ବାଲେଶ୍ୱରୀ ଲୋକମାନେ ଧୂଆଁପତ୍ର ବୋଲି କହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତ ଏଇ ଯୋଉ ଧୂଆଁପତ୍ର ବ୍ୟବସାୟ କରିବାଟା ତମର ହଉଛି ବହୁତ କଷ୍ଟକର ବେପାର ଜେନେରାଲି ତମମାନଙ୍କର ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ମାନେ ତମମାନଙ୍କର କଷ୍ଟ ହିଁ ତ ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି କହିକି ତମର ବଳରାମ ବଳ କୁହନ୍ତି ଯେ ତମମାନଙ୍କର ଯେ ଧୂଆଁପତ୍ର କାରବାର କରିବା ବଡ କଠିନ ତ କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଖର ସାପ ଖେଳେଇବା ସହିତ ତ ଏତେ କଷ୍ଟ ଯେପରିକି ତମର ଗୋଖର ସାପ ଖେଳେଇବା ସହିତ କିନ୍ତୁ ତମର ବ୍ୟବସାୟୀ ତମର ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ତମର ଗାଳ୍ପିକ କହିଲେ ଯେ ମହାଜନ ବଳରାମ ବଳ ତମର କଣ ଅଛନ୍ତି ଯେ ଘୋଡା ଚଢା ମହାଜନ କଥା ପଦାକି ଘାସ କାଟେ ଆଉ ଘାସ କଟା ଘୋଡା ଚଢେ ଅର୍ଥାତ ତମର ଯେତେ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତମର କଣ କରିଥାନ୍ତି ସେଟାକୁ ତମର ବଳରାମ ବଳ ସଫଳ କରିପାରିଥାନ୍ତି ହେଲା ତ ତମର ଏଠି ଯୋଉ ତମର ଗୋଟେ ପୁରାତନ ରହିଲା ତମର ଦୋକ୍ତା ମାନେ ତମର ରହିଲା ଶୁଷ୍କ ଧୂଆଁପତ୍ର ତ ଦୋକ୍ତା କାରବାର ତମର ହଉଛି ବହୁତ କଠିନ ଯେମିତି କି ଗୋଖର ସାପ ଖେଳେଇବା ତ ଆଉ ତା ସହିତ ଆଉ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବାସ୍ନାରେ ରଙ୍ଗରେ ଜିନିଷ ସବୁ ସମାନ ଅର୍ଥାତ ତମର ସେଇ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସେଇ ଧୂଆଁପତ୍ର ତମର ଦେଖିବାକୁ କାରଣ ତମର ଏମିତିରେ ବି କଲିକତା ଲୋକମାନେ ତମର ଟିକେ ବହୁତ ଠକିଥାନ୍ତି ତ ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ବାସ୍ନାରେ ଆଉ ରଙ୍ଗରେ ଜିନିଷ ସବୁ ସମାନ ହେଇଥିବ କିନ୍ତୁ ସେ ଜିନିଷକୁ ତମର କୁହାଯାଇଛି ଯେ ସେ ମହଣ ମାନେ ତମର 40 ସାର କୁହାଉଛି ତାର ମେଜରମେଣ୍ଟଟା ତମର ତ ଗୋଟେ ସାର ତମର 930 ଗ୍ରାମ ତ ସେ ଯୋଉ ଜିନିଷକୁ କୋଉ ଜାଗାରେ ତମର କଣ କରାଯାଉଛି ଅଧିକ ରେଟରେ ବିକିଲା ବେଳୁ କୋଉ ଜାଗାରେ ତମର କମ ରେଟରେ କାରଣ ତମେ ଯଦି ନ ଜାଣିଥିବ କହିଲେ ତମମାନଙ୍କୁ କଣ କରିବେ ସାଧାରଣତଃ ତମର କଲିକତାରେ ଠକି ଦିଅନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତମର ବଳରାମ ବଳଙ୍କୁ ସେ ସବୁ ଜିନିଷ କରିବାକୁ ପଡେନି କାରଣ ତାଙ୍କୁ କେହି ମଧ୍ୟ ଠକି ପାରନ୍ତିନି କାହିଁକି ଠକି ପାରନ୍ତିନି କାହିଁକି ନା ତମର ବଳରାମ ବଳ ତମର ଜଣେ ଭଲ ଚିହ୍ନରା सी तुम भल भाव जिन पत्र माने को जिन केतिकी रेट्रे बिकी हम को जिनसे केतिकी रेट्रे किणा हम सी सब विषय तुम बलराम बल को भल जना माने सी गोटे अभिज्ञ व्यवसायी जेहेतु तुम सी जन अभिज्ञ व्यवसायी तो सी जिन को किणवा को सी तुम कौन करते ठकामी पड़ न तो से तुम गार्पिक कहते जे तुम एमती धुआपत्र व्यवसाय गोटे एमती जिनस जे लोक मैंने तुम चिन्हरा को न धरिले तुम जाती ना भरोसा ना जिन किणा
ଚିହ୍ନର ଅର୍ଥାତ୍ ତମର ଜାଣିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ଜଣାଶୁଣା ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ତମର ଜିନିଷର ପରଖ ପରଖି ପାରୁଥିବ ବା ଜିନିଷ ଯିଏ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜଣାଥିବ ଯେ କୋଉ ଜିନିଷଟା କେତିକି ମୂଲ୍ୟର ହବ, କେତିକି ରେଟ୍ରେ ହେବ, କେତିକିରେ କିଣିଲେ ଲାଭ ହବ, କେତିକିରେ କିଣିଲେ କ୍ଷତି ହବ। ତ ସେମିତି ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ବା ସେମିତି ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ଧରିକି ଯାଆନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି କହିକି ତମର କଣ କରିଥାନ୍ତି ଯେ ବଳରାମ ବଳ ଯିଏ ଥିଲେ ସେ ତମର ଜଣେ ଭଲ ଚିହ୍ନର ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି କହିକି ତାଙ୍କର ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ନାମ ଡାକ ମାନେ କଲେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ। ତମର କଲିକତାରେ ବ୍ୟବସାୟ କଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ତମର କଣ କରିଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ଭରସାରେ ବା ତାଙ୍କୁ ମାଧ୍ୟମ କରିକି ଯାଇକି କଲିକତାରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିଲେ ବୋଲି କହି କୁହାଯାଏ। ତ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ଯୋଉ ପଢିଲେ ଆମମାନଙ୍କର ମାନେ ବଳରାମ ବଳ ବିଷୟରେ ତମର ବହୁତ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପରିଚୟ ଦିଆହେଲା। ତ ଏତିକି ପଢିଥିବ। ଏଥିରେ ତମର ଗୋଟେ କି ଦିଟା ତମର ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି। ତ ସେଇ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବି ତମମାନଙ୍କର ଭଲରେ ପଢି ଦେଇଥିବ ବା ତମର 1 ନମ୍ବର ସମ୍ବଳିତ ଯେମିତି ତମର କୁହାହେଲା ଯେ ତମର ଉତ୍କଳର ଦଣ୍ଡିଦାର ତମର ସମସ୍ତ ବେପାରଙ୍କ ଭିତରେ ଦଣ୍ଡିଦାର କିଏ ହେଲା। ତ ଏମିତି କେତେ କେତେ ତମର ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି। ତ ସେଇଗୁଡ଼ିକ ବି ତମେ ପଢି ଦେଇଥିବ। ତ ଆଉ ଯେତିକି ରହିଲା ତମମାନଙ୍କର ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ପଢେଇବା ହେଲା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।